खालिक मालिक सोनिया की जाना तेरे भेत। तेरा सावन किणमिण बरसदा तेरे खिड़खिड़ हसदे छे। तेरे नाल इशारे मालका पै सोना उगदे खेत। तेरे खड़े पहाड़ जमीन ते मैं मुट्ठी दे विच रहा। ते प्या निसरी कड़की बोलदा ए तेरा करम जदा। फिर जट खंगूरे मारदा लै लै के तेरा नाम। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो महबूब सरमद टीवी ते मैं हां महबूब सर। प्रोग्राम लैके थोड़ी सेवा च हाज़र हां जनाब। मेरी अख ने जिवें तकिया और तुसी जानदे हो प्यारे हो थोड़ा अपना प्रोग्राम है कि ये साडा सिलसिला हुंदा है किताब रंग। इस तो पहले कि असी प्रोग्राम वध वधीए ते मैं चाहना है कि जेड़े सज्जन बेली मित्र प्यारे मेरी अख दे तारे मेरे जान दे टोटे साडे नाल नवें जुड़े ने जनाब वो इस चैनल को सबसक्राइब करन ताकि नवीं तो नवीं आने वाली वीडियो जेड़ी है तुहाडे तक पहुंच सके। ते जनाब असी गल कर रहे सी प्रोग्राम दे हवाले नाल और अज किताब रंग दे सिलसिले च असी जेड़ी किताब शामिल की है वो किताब है पानी दी दीवार। और पानी दी दीवार किताब है जनाब किबला नसीर बलोच साहब। इस तो पहले कि असी अपने बहुत ही प्यारे बल्कि हर मन प्यारे जी बड़े खूबसूरत शायर जनाब नसीर बलोच साहब के हवाले नाल गल करदा सिलसिला आगे टोरीए ते मैं चाहांगा एक बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत गजल उन्हां दी जेड़ी आजकल बहुत लोग सुन रहे हैं चूंकि साडे आल दुआले हड़ है और पूरा पंजाब जेड़ा है हड़ दी नजर है। पंजाब डुबदा जा रहा है। लोगों के अखां विच अथरू ने लोगों के घर रुड़ गए माल डंगर रुड़ गया लोग हालों बेहाल परेशान और हुकूमत अपनी जगह की कोशिश कर रही है अदारे अपनी जगह की कोशिश कर रहे हैं लोग इनफरादी तौर पर अपनी जगह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किते किते इस तरह की वीडियो जड़ियां भी वेखण नूं मिलदियां कि पंजाब दे माशाअल्लाह जिंदा दिल पंजाबी हड़ वेखण जनाब कदे किसी दरिया की मंड ते हुंदे ने ते कदी किसी पुल ते खड़े हुंदे ने। सानू इस तरह दी चीज़ां तो थोड़ा ना परहेज करना चाहिए। खैर मैं वो गजल सुना रहा वां जिहड़ी मैनूं लगदा कि किसी न किसी तरह हड़ नाल जुड़ी हुई है और जरा वेखो गजल और सुनो जनाब मजा लवो कि नीवा होके वग दरिया दे पानिया। नीवा होके वग दरिया दे पानिया नेड़े वसदा जग दरिया दे पानी। नीवा होके वग दरिया दे पानिया नेड़े वसदा जग दरिया दे पानिया। किन्नियां चुन्नियां लोड़ के तेरे वासियां किन्नियां चुन्नियां लोड़ के तेरे वासियां सिर ते बद्दी पग दरिया दे पानिया। कच्चे सोनी नाल नहीं कीतियां चंगियां तू भी निकले ओ ठग दरिया दे पानिया। कच्चे सोनी नाल नहीं कीतियां चंगियां तू भी निकले ओ ठग दरिया दे पानिया। ते मैं भी ओ समुंदर तिकर जावना ओने तिकर तग दरिया दे पानिया। ते मेरे वांगू तू भी तरले लैंदे हो तैनू जांदी लग दरिया दे पानिया। नीवा होके वग दरिया दे पानिया ते कंडे वसदा जग दरिया दे पानी। ये सन जनाब नसीर बलोच। नसीर बलोच हर मन प्यारा जी बहुत खूबसूरत शायर शोभा तालीम नाल उन्हां दा ताल्लुक सी। नसीर बलोच गो अज साडे विच मौजूद नहीं। नसीर बलोच उत्थे चले गए ने जिथे रब दी रहमत हुंदी है। रब नसीर बलोच दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल करे। मालिक उसनूं अपने प्यारिआं दा सदका उसनूं ओदी बख्शिश फरमाए। सो नसीर बलोच ऐसा शायर सी यकीन करो सदियां च ऐसे खूबसूरत शायर पैदा होंदे ने। नसीर बलोच दियां 3 किताबां छप चुकियां ने। पहली किताब बड़ी देर पहले छपी सी 13 हिजर गुलाब चिया। एक किताब हुण दोबारा जिहड़ी है ना चढ़दे पंजाब विच गुरमुखी विच छपी है और नसीर बलोच साहब दे बेटे ने मैनूं दस्सिया कि किताब का नाम भी असीं तब्दील कर लिया है और इस किताब का नाम हुण रखिया गया है अजे ते गल्लां बड़ियां होणीआं ने। ते दूसरी इन्हां दी किताब जनाब पानी दी दीवार और जिस हवाले नाल अज असीं तुहाडे नाल गलबात करांगे। तीसरी किताब जनाब इन्हां दी उर्दू शायरी दी किताब है गारस।
ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਆਪਣਾ ਨਵੇਕਲਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਕਲਤਾ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5-7-10 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਵੀ। ਹਾਂ, ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਫੈਸਲ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਮਰਾਨ ਸਮਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸਲਮ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 2-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੂ ਦੀ ਝੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਹੈ, ਡੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜਾਓ ਦੌੜੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਝੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਠਾਈ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੌਬ ਸਤਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗਜ਼ਾਲੀ ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਧ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਜੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿੰਡਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾਵਲ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਾਨਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ। मैं यकीन करो उन्होंने कुछ कहानियां या कुछ अफसाने एक दो सुने भी और मजा आया। इतना खूबसूरत, इतना हटवा और इतना मुनफरिद। तो साडे पंजाब विच कुछ लोग हैं ने नसर असी वैसे पता नहीं कि सारे दा सारा पंजाब शायरी पिछे पिया है और नसर वाल साडा ध्यान जेड़ा घट है। लेकिन जेड़े गिणवे चुनवे लोग लिख रहे ने नसर, उन्हां विचों मैं समझदा है कि नसीर बलोच अगर नसर वाल जिस तरह करके वो शेर के मैदान में उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। अगर नसीर साहब नावल, अफसाना, कहानी, मजमून लिखते तो क्या जनाब वो भी कमाल होंदा। मजमून दो उन्होंने मिलते हैं मुख्तलिफ किताबों में, उन्होंने दिबाचे भी लिखे ने और इस तरह कुछ कहानियां मैं दसे जिवें अर्ज किया पहले
ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਾਣੀ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਇhtਰਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਰਿਫਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ, ਆਸ਼ਿਕ ਕੰਗ, ਅਮੀਰ ਰਾਹੀ, ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਸत्तार ਸ਼ਾਹਿਦ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਸਮੁਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਝ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਫਟ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਰਮਤ ਸੁਣਾ ਗਜ਼ਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੁਟਕਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਸੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸਤ ਅਸੀਂ ਸਤਿਆਣੇ ਰੱਖੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਯੂਨਸ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ ਖਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗੀਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਸ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਰਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਰਮਦ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਨਭਾਵਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਡਾ ਹਮਰਾਜ਼ ਹੈ, ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹਮਦਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਖਿਜੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਰੋਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਹਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਦਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਪਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹਿੱਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਤੇ ਐ ਹੀ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਲੌਬੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਦਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਔਰ ਬੜਾ ਹਟਵਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਖੱਬ ਦੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਭੋਲੀ ਰੱਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਭੋਲੀ ਰੱਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਟੇ ਅੱਬਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ, ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਝ ਮੁਕਾਵਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਚੰਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੁੱਚਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੜਿਆ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 35 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਦੋੜੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡੋਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਟੱਪੇ ਮਾਈਏ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਸ ਦੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਰੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੈਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਣਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਜਵਾਬ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਭੋਲੀ ਰੱਜੋ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਐਸਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੇ ਸੁਚੱਜ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੇ ਸੁਣਪ ਨਾਲ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚਵਾਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚਵਾਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਕੀ ਕੀੜੀ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਨਸੀਰ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹਯਾਤੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਵਾਵਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਸਰਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਯਾਤੀ ਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਘਰ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਘਰ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ। ਕਿ क्या खूबसूरत गजल है और क्या खूबसूरत मतलब है गजल का। और एक किताब है सर साढ़े सामने उन्होंने दी पानी दी दीवार, बड़ी खूबसूरत किताब है। इस किताब दे विच नसीर साहब ने गजल, नज्म, बोलियां, माये,
ਕੀ ਕੁਝ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਿੜਦੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਨੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜਿਆ ਰਾਤੀ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜਿਆ ਰਾਤੀ, ਅਚਲ ਚੇਤੀ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਫੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਫੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਰਾਤੀ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋ ਗਈ ਕੋਲਾ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਸੜਿਆ ਰਾਤੀ। ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਲਬਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਜੰਦਰੇ, ਅਮਰ ਤੇ ਘਰ ਲੁਟਾ ਛੱਡੇ। ਅਸਾਂ ਕਾਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਛੱਡੇ, ਅਸਾਂ ਕਾਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਛੱਡੇ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਫਾਸਲੇ ਸਜਣਾ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਨਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਏ ਸੁਪਨੇ ਦੱਬੇ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ। ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਸੁੰਜੜੀ ਸੇਜ ਤੇ ਹੱਥ ਪਈ ਮਾਰਾਂ, ਡੂਡਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਸਾ ਮਰਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਸਾ ਮਰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੌਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਂਡਾ ਮੇਰਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਤਰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੈਣਾ ਭਰੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ। ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਸਾ ਮਰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਵੇ, ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਘੱਟੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵਣੀ ਯਾਰ ਸਵਾਲੇ ਬਾਹ ਤੇ। ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਘੱਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਨਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਮਿਲ ਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਘੱਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਫਸਲ ਦੀ ਕੂੜੀ ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਥੱਪ ਥੱਪ ਹਿਜਰ ਸਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੋਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਾਕੀ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਕਾਮੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਕਾਮੇ ਤੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕੁੰਜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਇਹ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ। ਔਰ ਟੱਪੇ ਕੁਝ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲੀਆਂ 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 ਨੀ ਰਾਤੇ
ਅੱਖਾਂ ਲੂਟ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਚੜੀਆਂ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੀ ਰਾਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਲੂਟ ਜਾਣੀਏ। ਕਾਵਾਂ 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 ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀਏ, ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਲਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਗੜਵੇਂ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰ ਬਲੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ